ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन्मपि दुर्दैवं दृश्यं ह्यजनेनानुरागः। त्रिनादपि सिञ्चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहेतुकी त्वयि। हैनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगाहितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषाहितं शून्याहितं जगत्सर्वं
गोविन्द विरहे आश्लिष्यवा पादरतां नस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु यथा तथा भावितदत्तूलं पठो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। नमो विष्णुपादाय कष्टपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 32. ಸೃಜಾಮಿ ತನ್ ನಿಯುಕ್ತೋ ಅಹಂ ಹರೋಹರತಿ ತದ್ ವಶಃ ವಿಶ್ವಂ ಪುರುಷ ರೂಪೇಣ ಪರಿಪಾತಿ ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ಧೃ. शब्दार्थ. सृजामि, do create, that by his नियुक्तः appointment, aham I. Harah Lord Shiva, Harati destroys, Tad Vashah under his subordination. Vishwan, the whole universe. Purusha, the personality of Godhead. Rupena, by his internal form. By his eternal form. Paripati, maintains Tri-Shakti Drik, the controller of 3 energies. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. By his will I create, Lord Shiva destroys, and he himself in his eternal form as the personality of Godhead maintains everything. He is the powerful controller of these 3 energies. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ನಾರದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬೈ ಹಿಸ್ ವಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗರ ತೋರಿಸಿದೆ, ಓದಿದ್ರಲ್ಲಿ HIS, H ದೊಡ್ಡದದ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯಾವಾಗದು ಭಗವಂತಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದದ, ಕೃಷ್ಣಗೆ. ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ, ನರಸಿಂಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. H ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಬೈ ಹಿಸ್ ವಿಲ್.
ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಅವನ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತದೆ. ಅವನ ಇಚ್ಛಾಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅವನ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ಹಿಸ್ ವಿಲ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಚ್ಛಾ ಯಾರ್ದದ? ಭಗವಂತ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಗರ್ಭದಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು ನಾಭಿದಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು ದೀರ್ಘ ಸಮಯ. ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟ. ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವಯೇ, ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋದೆಲ್ಲನೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡತಾನೆ. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಏನು ತಯಾರೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ ಸ್ಟೀಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೀಲು, ಸಿಮೆಂಟು, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ನೀರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಯಾವುದೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವನೇ ಕೊಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರ, ಆ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಸಮಯ ಮುಗೀತಂದ್ರೆ ರುದ್ರದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಳಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರುದ್ರದೇವರು. ಆದರೆ ಬಟ್ ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಇಟರ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಎಂಥದ್ದು? ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ. ಇಟರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ, ಸತ್ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ. ಇಟರ್ನಲ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಅಂತದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಇಟರ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲೋಕವಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬೇರೆ 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 ಅನಂತ ರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ರೂಪ ಎಲ್ಲ ಇಟರ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇದ್ದ, ನರಸಿಂಹದೇವರಿದ್ದೇ ಇದ್ದ, ರಾಮ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಯೋಧ್ಯ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಯೋಧ್ಯ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಇದು ಭೂಲೋಕ ಅಯೋಧ್ಯ, ಅದು ವೈಕುಂಠದ ಅಯೋಧ್ಯ. ಅದರಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನ, ಅಲ್ಲೇ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ. ಎಲ್ಲನೂ ಅದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಭಗವಂತ ಬರಬೇಕಾರ ಒಬ್ಬನೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬರ್ತಾರ, ಒಬ್ಬರೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ. ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಬ್ಬರೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಒಬ್ಬರೇ ಬರ್ತಾರ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸು, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸು, ಅವರು ಇವರು, ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬರೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಂಗೆ ಭಗವಂತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ತಾನಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವನ ಪಾರಶತ್ರು, ಅವನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗ ಭಗವಂತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಧಾಮನೂ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾರ ತಮ್ಮದು ಧಾಮ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಂದರು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ತರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆರು ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸ್ಬೇಕಾರ ತನ್ನ ಧಾಮನೂ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ.
ರಾಮ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ. ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ, ಇಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ. ಅದರದ್ದೇ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾನ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ರುದ್ರದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ. ನಾಶ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನುಷ್ಯ ಮನೆ ಕಟ್ತಾನ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಾನೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತದೆ, ತಾನೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ. ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ. ಮತ್ತು ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರುದ್ರದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಶ, ಪ್ರಳಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಅದು ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವರು 3 ಅವತಾರ. ಇವರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಗುಣ ಅವತಾರ, ತ್ರಿದೇವ. ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ. ಗುಣ ಅವತಾರ. ಸತ್ಗುಣಕ್ಕೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿಷ್ಣು, ರಜೋಗುಣಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ರುದ್ರದೇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಗುಣ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಾಗೂ 3 ಅವತಾರ ತಗೋತಾನೆ. ಅದು ಪುರುಷ ಅವತಾರ ಅಂತಾರೆ. ಕಾರಣದಕ್ಷಾಯ ವಿಷ್ಣು, ಗರ್ಭೋದಕ್ಷಾಯ ವಿಷ್ಣು, ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷಾಯ ವಿಷ್ಣು, ಪುರುಷ ಅವತಾರ. ಇವು 3 ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದ ಗುಣ ಅವತಾರ. And he himself, in his eternal form as the personality of Godhead, maintains everything. ಜನಾರ್ದನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲನೂ ಅವನೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾನ. He is the all, he is the powerful controller of these energies. ಶಕ್ತಿ, ಎನರ್ಜಿ, ಶಕ್ತಿ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಶಕ್ತಿಮಾನ್. ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅದೇ ಮೂಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಮೂಲ ಆದಿಶಕ್ತಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ವಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಏನೂ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅವನದು ಅದೇ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್, ನೋಡಪ್ಪ, ಶಕ್ತಿ ಅಂದಿಕತೆ. ಹೌದು, ಯಾರ ಶಕ್ತಿ, ಯಾರ ಶಕ್ತಿ, ಯಾರ ಶಕ್ತಿ ಅದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ, ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿಮಾನ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಆಲ್ ಮೈಟಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಓಮ್ನಿ ಪೊಟೆಂಟ್. ರೂಪಾದವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಆಯಾ ನಿಮಿಷಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನೇಮಿಸಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಕೆಗೆ. ಆಕೆ ಕೆಲಸ ಏನು? ಆ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಡ್ಡಾಡಿಸೋದು, ಆಟ ಆಡಿಸೋದು,
ಆವಾಗವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆ ಮಗು ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಮಗುಗೆ ಏನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಆಯಾ ಅಕ್ಕಿನೇ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನೇ ಮಾಡ್ತಾಳ, ಅಕ್ಕಿನೇ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸು. ಆ ಮಗು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಏನು ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಆಯಾನೇ ತಂದು ಎತ್ಕೋತಾಳ, ತಿನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾಳ, ಮಲಗಿಸ್ತಾಳ, ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಆಕಿನೇ ಮಾಡ. ಅವಳ ದೃಷ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಈ ಆಯಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗ ಮಗುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಳಗೆ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನ, ದೊಡ್ಡವ ಇದ್ದಾನ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಈ ಆಯಾ ಏನಿದ್ದಾಳ, ಪಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಾರೇಕಿನ್ನ, ಆಕಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ, ಅವ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಾನೇಕಿನ್ನ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಗುರುಪಾದರು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಹಂಗೆ ಕೆಲವರು ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೇ ಎಲ್ಲ, ಮಾಯಾದೇವಿ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ, ಶಕ್ತಿ ದೇವಿ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ದುರ್ಗಾ, ಆದಿಶಕ್ತಿ, ಮಾಯಾ, ಕಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು. ಅವಳೇನಿದ್ದಾಳ, ಮೇಡ್ ಸರ್ವಂಟ್. ಆದಿಶಕ್ತಿ ಯಾರ ಶಕ್ತಿ? ಶಕ್ತಿಮಾನ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ತದೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಸಾಧನ ಶಕ್ತಿ ರೇಖಾ ಛಾಯೆ ವಯಸ್ಯ ಭುವನಾನಿ ಬಿಭರ್ತಿ ದುರ್ಗಾ ಇಚ್ಛಾನುರೂಪಮಪಿ ಯಸ್ಯ ಚ ಚೇಷ್ಟತೆ ಸಾ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಛಾಯೆ ವಯಸ್ಯ ಭುವನಾನಿ ಬಿಭರ್ತಿ ದುರ್ಗಾ. ಅರ್ಥ ದುರ್ಗಾ ಏನಕ್ಕೆ? ದುರ್ಗಾ ಭಗವಂತನ ಛಾಯಾ. ಛಾಯೆ ವಯಸ್ಯ ಭುವನಾನಿ ಬಿಭರ್ತಿ ದುರ್ಗಾ. ಭಗವಂತಂದೇ ಶಕ್ತಿ ಅದು. ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿ, ದುರ್ಗಾ ಶಕ್ತಿ. ಮಮ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣದಲ್ಲ, ನಂದೇ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ? ಛಾಯಾಗತಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಛಾಯಾದ, ಆ ಛಾಯಾದಲ್ಲಿ ಕೈ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಈ ಕೈ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಛಾಯಾದಾಗೂ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಇಳಿತದೆ. ಹಂಗೆ ಆ ರೀತಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಗಾ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಛಾಯಾಗತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇಚ್ಛಾನುರೂಪಮಪಿ ಯಸ್ಯ ಚ ಚೇಷ್ಟತೆ ಸಾ. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡೆಸ್ತಾಳೆ. ಹಂಗೆ ಇದು ಆಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಆ ಮಗುನ ಅಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ? ಅವನೇ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಅವ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ರೂಪಾದರು ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವ್ರೆ ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಭಗವಂತ ಏನಿದ್ದಾನ, ಈಸ್ ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್. He is the powerful controller of these energies. ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಏನಿದು? ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಈಶ್ವರ. ಈಶ್ವರ, ಪರಮೇಶ್ವರ, ಮಹೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಮಹೇಶ್ವರ, ಮಹೇಶ್ವರ, ಪರಮ ಈಶ್ವರ, ಪರಮೇಶ್ವರ. ಎಲ್ಲ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಗ್ದಿಯವರು. ದುರ್ಗಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಪವರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪವರ್ಸ್ ಏನವ? ಸೀಮಿತದ. ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು,
ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಈಗ ಮಗುಗೆ ತಂದೆ ಕಾರಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಕಿಟಕಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ನೋಡ್ತದೆ. ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ನಿಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಹೋಗಂದ್ರು. ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾನ, ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಆ ಮಗು ಬುದ್ಧಿಯೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೇನು ಗೊತ್ತದ, ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾನ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬವ. ಯಾರು ಮತ್ತು PSI ಅವ್ರು ಇವರು ಕಡಿಕ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಳಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕೂತಾರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಟಾಪ್ ಅವರೇ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ಬೆಳಗಾವಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಮಿಷನರ್. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಧಿಕಾರಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಧಿಕಾರಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಏನೋ DIG ಏನೇನೋ ಅಂತಾರೆ. ಅವರು ಫುಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು. ಈಗ ಅವರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಗವರ್ನರ್. ಅರೆ, ಈ ಗವರ್ನರ್ ಎಲ್ಲನ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕೂತಾರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಧಿಕ. ಇವರು ಪವರ್ಫುಲ್ಲೇ ಖರೆ, ಆಗ ಯಾರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಪರತಂತ್ರ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್. ನಾವು ಕಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೊಳಿಸ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಹೊಳಿಸ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಗಾಡಿನ ಬಂದು ಬಿತ್ತರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ ಹೋಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮದೇನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನೇ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಯಾರದು ಒಬ್ಬನೇ? ಅವನೇ ದೇವರು. ಅಭಿಜ್ಞಾ ಸ್ವರಾಟ್ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಭಿಜ್ಞಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಫುಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಾನು ಅರಿವದವನಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಳಗೆ ಏನು ನಡೆದದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದೇವರಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಳಗೆ ಏನು ನಡೆದದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನು ನಡೆದದ ಒಳಗಲ್ಲಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪಿಂಗ್, ಲಿವರು, ಕಿಡ್ನಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗೂ ಚಾಲೂನ ಅದ. ಏನು ಗೊತ್ತದ ನಮಗೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಭೀತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಿಳಿತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಸ ಕೂಡ್ತೀವಿ, ಹಸಿವಾಗ್ಯದ ತಿಂತೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿತದೆ. ಒಳಗೊಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗತೆ ನಡೆದದಲ್ಲಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನಡೆದದು. ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ, ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾರಿಗಾರ? ಈ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸೇ ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಯೂರಿನು ಮತ್ತು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅದರೊಳಗೆ. ಪಕ್ಕಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೇನ್ರಿಪ್ಪ ಏನದ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಐತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲೈತಿ? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ನಡೆದದ ಒಳಗೆ. ಏನು ಗೊತ್ತದ? ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದ? ರಕ್ತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳು ಮಾಡೋಣ ತಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಮಾಡೋಣ, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತದ? ದೇವರಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅವಿಜ್ಞಾ, ಎಲ್ಲನೂ ಅರಿಬದವ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದ, ಏನೇನಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು, ಪ್ರತಿ ಜೀವದ್ದು, ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಜೀವದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅರಿಬದ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚಿಡೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಮಂತನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಬಿಟ್ಟದ, ಎಲ್ಲ ಬೆಳದು ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಆ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಉಳಿತಾವು, ಹಂಗೆ 50 ಮಂದಿ 60 ಮಂದಿ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೋತ ಹೋತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಒಂದು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಏನೇನು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ. ಫುಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇತ್ತು. ಎರಡನೇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸ್ವರಾಟ್, ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇವರು. ಇದು ದೇವರಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಅರ್ಥ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರ ಗೋವಿಂದ. ಅನಾದಿರಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆದಿ ಅವ. ಅನಾದಿರಾದಿರ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣ. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಭಗವಂತ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ವಿದೌಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಒನ್ ವಿದೌಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ದೇವರ ಸಮಾನ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾನ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಜಗ್ಗ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲಂತೂ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಳಗುಜ್ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸಮಾನ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇದ ಅವನ ಮ್ಯಾಲಂತೂ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಸಮ ಊರ್ಧ್ವ ಅಧಿಕ ನ ದೃಶ್ಯತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತ. ಅದ್ವೈತ ನಿನ್ನೆನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದ್ವೈತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು? ಅವನ ಸಮಾನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಒನ್ ವಿದೌಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. GOD, ಗಾಡ್. ಡೆಮಿ ಗಾಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ವಿದೌಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್. ದಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ವಾಸುದೇವ. ಆ ಒಬ್ಬನೇ ಯಾರು? ವಾಸುದೇವ. And only by his different energies and expansions are different manifestations, both in the world and in the spiritual world, maintained. ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು, ಒಬ್ಬನೇ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅವ. ಹೆಂಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತೀವಿ, ಕರೋಡ್ಪತಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೋ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಮಿಲಿಯನಿಯರ್, ಬಿಲಿಯನಿಯರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಬರ್ತಾವೆ. ಮಲ್ಟಿ ಬಿಲಿಯನಿಯರ್, ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಒಬ್ಬನೇ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಅವನ ಕಡೆ ಆ ಧನ ಅದಲ್ಲ, ಆ ಧನ ಅದ ಅವನ ಕಡೆ. ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಕಡೆ ಒಂದು ಪೈಸಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ಅರ್ಥ
ಅವನ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನೂ ಬಂತು ಅದ್ರೊಳಗೆ. ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಪರಾಶಕ್ತಿರ್ ವಿವಿಧೈವ ಶ್ರೂಯತೆ. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಮಾನ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ಸೀತಾರಾಮ. ಇವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಸೀತಾ, ರಾಧಾ ಏನಿವರು? ಶಕ್ತಿಯವರು. ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಮಾನಿಗೆ ಅರ್ಥದ. ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಯಾವ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ತಿಳಿತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ದೇವರದ ಶಕ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿಮಾನ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂದರೂ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡೇನೆ ಅವ ಇರುವುದು. ಪರಾಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೈವ ಶ್ರೂಯತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದ. ಓದಿಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಯಾರದು ಒಬ್ಬನೇ? ವಾಸುದೇವ. ವಾಸುದೇವ ಅರ್ಥ ಎರಡು ಅರ್ಥ. ವಸುದೇವನ ಮಗ, ವಸುದೇವ ದೇವಕಿನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರೇ ವಾಸುದೇವ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆಲ್ ಪರ್ವೇಡಿಂಗ್. ಈ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ದೇವರಿಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತನ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಭಗವಂತನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್. ನರಸಿಂಹದೇವ್ರ ಪ್ರಕಟ ಆದ್ರು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆದ್ರು? ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ, ಹಿಂದಿನ ಗುರುವಾರ ಆಯ್ತು ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸುಂದರ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾರು ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಇಲ್ಲೇ ಎದುರಿಗೆ ಅದ. ವಿಡಿಯೋನೂ ಹಾಕಿನ ರಗಡೆ ಸರಿ. ಈಗ ಆ ನರಸಿಂಹದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆದ್ರಿಪ್ಪ? ಕಂಬದಿಂದ ಪ್ರಕಟ. ಯಾರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ? ಇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ. ದೇವಕಿ ವಸುದೇವ, ದಶರಥ ಕೌಶಲ್ಯ, ನೇಮ್ಸೇಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸುದೇವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್. ತಾ ಇರುವುದು ಒಬ್ಬ, ತಾನು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. In the material world also, Lord Vasudeva is everything as stated in Bhagavad Gita 7.19. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ಯಾನಲ್ಲಿ? ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ವಾಸುದೇವಂ ಸರ್ವಂ ಇತಿ ಸ ಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಕಳೆದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಅರಿವು ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಅರಿವು ಬರ್ತದೆ? ವಾಸುದೇವಂ ಸರ್ವಂ ಇತಿ. ಎಲ್ಲ ವಾಸುದೇವನ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಂದೇ ಬಂದಿತ್ತು, ಅವನಿಂದೇ ಪಾಲನೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ವಾಸುದೇವ ಪರಾವೇದ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾಮಕಃ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾಯೋಗ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾಕ್ರಿಯಾ, ವಾಸುದೇವ ಪರಂ ಜ್ಞಾನಂ, ವಾಸುದೇವ ಪರಂ ತಪ, ವಾಸುದೇವ ಪರೋ ಧರ್ಮ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾಗತಿ. ಇವೆರಡು ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಎಲ್ಲ ವಾಸುದೇವ. ಈ ವಾಸುದೇವ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾರಾಯಣ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅದೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದ. ನಾರಾಯಣ ಪರ ವೇದ ಹಿಂಗದ ಸೇಮ್.
ಈಗ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣ is everything, ಆಯಿತಾ? In the Vedic hymns also the same Vasudeva is held to be supreme. It is said in the Vedas, Vasudeva para Brahma Vasnachanya, ಆಯಿತಾ? In fact, there is no greater truth than Vasudeva. ವಾಸುದೇವ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೋರಿ, ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನು. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಮತಃ ಪರತರಂ ನಾಣ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ ಮೈ ಸರ್ವಂ ಇದಂ ಪ್ರೋತ್ತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣಾಯಿವ. ಏನರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ? ಓ ಕಾಂಕರರ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರೂತ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ಮೀ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೀ ಆಸ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಥ್ರೆಡ್. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಕೃಷ್ಣ. ಅರ್ಜುನಿಗೇನಂದ? ಧನಂಜಯ. ಧನಂಜಯಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕರರ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್. ಧನಂಜಯ ಅರ್ಜುನ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರೂತ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ಮೀ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಗಿದೋತಲ್ಲ, ಇದೇ ದೇವರು. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅವನೇ ದೇವರು. ಇಲ್ರಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಂಗಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರೂತ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ಮೀ. ಮತಃ ಪರತರಂ ನಾಣ್ಯತ್. ಯಾರು ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ ಮೈ ಸರ್ವಂ ಇದಂ ಪ್ರೋತ್ತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿಯವ ಒಳಗೆ, ತುಳಸಿ ಮಣಿ ಒಳಗಡೆ ಏನದ? ಸೂತ್ರದ. ಆ ಮಣಿ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸದ. ಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾರ ಕಟ್ಟಾದ್ರೆ ಪಳ ಪಳ ಪಳ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತ, ನಾನೇ ಸೂತ್ರ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತದೆ. ಆಧಾರ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ ನಮಗದ, ಆದ್ರೆ ಆಧಾರ ಅವನೇ. ದೇವರೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಧಾರ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಓವರ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ by the impersonalist is also accepted by the personalist devotee of the Lord. ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ನಾವು ದೇವರು ಒಂದರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಬೇರೆ, ನಾವೇ ದೇವರನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂತದ್ದು. ನಾವು ದೇವರು ಒಂದಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ನಾವೇ ದೇವರು. ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು, ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಭಕ್ತರು ಆ ಒನ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅವನೇ ಸುಪ್ರೀಂ, ಅವನೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ನಾವಲ್ಲ, ನಾವು ಅವನ ಅಂಶ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲ, ದೇವರ ಅಂಶ. ಅಂಶ ಆ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ. ನಾವು ಅಂಶ ಪೂರ್ಣದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. The difference is that the impersonalist denies personality in the ultimate issue, whereas devotees give more importance to the personality of Godhead. Srimad Bhagavatam explains the truth in the verse under discussion. Lord Vasudeva is one without a second. But because he is all powerful, he can expand himself as well as display his omnipotence. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ಆಯ್ತು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಮಕ್ಕಳ. ಈಗಿನ ಜನ ಯಾವ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 8 10 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾವು 6 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು. ಈಗ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಆ ರೀತಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಒಂದು 8 10 ಮಕ್ಕಳಾದ. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ
7 8 ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ. ಬೆಳೆದು 150 ಜನ ಪರಿವಾರ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದವ? ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ? ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಪೂರ್ತಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, 150 ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅದು ಮತ್ತು ಅವು ಬೀಗರು ಇವ್ರು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರದು ಬೀಗರು ಒಂದು 500 ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ 1000 ಆಗ್ಬೋದು. ಇರಲಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿವಾರ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬರ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ. ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಗ್ನದ ಆದದ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ರಿ 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 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಚಲೋ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು, ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಚಲೋ ಊಟ, ಹಬ್ಬ ವಾತಾವರಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು, ಇದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆನಂದಪಟ್ಟ. ಇರೋದು ಮೊದಲ ಒಬ್ಬನೇ. ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ? ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಂಗ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾವೇನೀಗ ಒಂದೇ ಅಂಶ, ನಾವು ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶ. ಆ ಅವತಾರ ಎಲ್ಲ ಏನವು? ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವ ಅಂಶ. ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಿಬಿಟ್ಟಾನೀಗ. ನಾವು ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಸತ್ವಾಗಿ ಅವನದೇ ಅಂಶ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಇದು 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೀಪ? ಒಬ್ಬನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಒಬ್ಬನೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಂಗೆ ನಾವೇ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀನಿಪ್ಪ, ನನಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ದೇವ್ರದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನೇ ಆಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್, ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತು? ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಒಳಗ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಆ್ಯಸ್ ಓಮ್ನಿಪೊಟೆಂಟ್. ಆಗಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿನಿ ಓದು ಮುಂಚೆಕ್ಕೆ. ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ದೃಕ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ 3 ಎನರ್ಜೀಸ್ ಯಾವ? ಇಂಟರ್ನಲ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಈ ರಾಧಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ಸೀತಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಿವರು? ಭಗವಂತನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ. ದುರ್ಗಾ, ಪಾರ್ವತಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು? ಪಾರ್ವತಿದ ಅವತಾರ ಎಲ್ಲ ಇವರು. ದುರ್ಗಾ, ಕಾಳಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು? ಆ ಭಗವಂತನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವು ಎರಡೂದ್ರಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದದ, ಅದಕ್ಕೆ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಜೀವಾತ್ಮ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Similarly, the interpotency is also displayed in 3 spiritual shades: Samvit, Sandhini and Haladini. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು 3 ಭಾಗ. ಅದು ಒಂದು ಸಂವಿತ್, ಸಾಂಧಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಲಾದಿನಿ. ಆ ಹಲಾದಿನಿ ಒಳಗೆ ರಾಧಾ ಬರ್ತಾಳೆ. ದಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿದ್ಯಮ್ಮಿ ಪರಾಮ್. ಇದು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಪರ್ಯಂ ತ್ವಯಿತಸ್ ಅನ್ಯಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಯಮ್ಮಿ ಪರಾಮ್ ಜೀವಭೂತ ಮಹಾಭಾವು ಏದಂ ಧಾರತೆ ಜಗತ್. ನಾವು ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಆರ ಪೂರ್ಣ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿವಿ.
ಮಾಯಾ ಒಳಗೆ. ದುರ್ಗಾ ಜೈಲ್, ದುರ್ಗಾ ಅಂದರೆ ಜೈಲ್, ಸಿಕ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲೂ ಬದುಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಕಪ್ಪಿ ನೀರೊಳಗೂ ಇರ್ತದೆ, ನೀರು ಹೊರಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಿರೋದು ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಭೌತಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ನಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. The Lord is Nirasta Samya Atishaya. In other words, no one is greater than or equal to the Supreme Lord. Nirasta Samya Atishaya. ಅವನ ಮ್ಯಾಲೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಅವನ ಸಮಾನು ಯಾರಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. So the living entities, including even such great personalities of Lord Brahma and Lord Shiva, are also subordinate to the Lord. In the material world also, in his eternal form of Vishnu, he maintains and controls all the affairs of demigods, including Brahma and Shiva. ಏಕಲೇ ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಆರಾಸಭಿವೃತ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಹೇಳ್ತದೆ. ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ಅವನ ಶಕ್ತಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಹಾಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಗ್ರಂಥರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜನಾಶ್ರಯ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ತುಳಸಿ ಆರತಿ, ನಂತರ ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ ಮುಗಿಸಿ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿ ಹೊಳೆ ಬಂದು ನರಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣಂತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬರ್ರಿ. ಅದು ಎಲ್ಲದ ಸಜ್ಜನಾಶ್ರಯ ಅವ್ರ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಅದ, ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ ಅದ, ಅದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಅದ, ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.